हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मु हूँ श्रीधर। तेरे देख बहुत दिन पर वीडियो आसला बहुत सारा पिला मैंने कहे कि भाई आप लाइव कहीं आसपार तो जेहेतु व्यस्त रही तो से लाइव आसपारनी तो तापाई मु क्षमा प्रार्थना कर दुखित तेज आज वीडियो कर मूल मोटिव है कि गोटे कथा मुझे कहि जेहेतु मु लिटरेचर छात्र साहित्यर छात्र कहीं मु छात्र कहूँ तार भी कारण कहि गोटे कथा पिले आम जो कौन शिक्षा वर्ष से समय कि आम छात्र ताहा नुहे छात्र जदि परिभाषा आम देखा जा छात्र माने कौन जी किसी शिखा आशा रखी थाए माने प्रति मुहूर्त जीवन से किसी शिक्षा नहीं थाए सी हूँ छात्र तेरे से न्याय मु जीवन बहुत किसी शिखुची आ शिखापी भी आशा अच्छी जे जाए मुझे परिपक्व होनी भी शिखी तो से कहली छात्र हुए तो मु शिक्षा वर्ष आम समाजर शिक्षा व्यवस्था भितर हुए तो मु छात्र नुहे बर्तमान स्टूडेंट ना तो किंतु मो जीवन जो सिलेबस भितर बर्तमान मु छात्र अच्छी तो से जड़े साहित्यर छात्र गोटे कथा मुझे तो धीरे धीरे जमी मुझे कही मोर वार्तालाप सीरीज थी आपने देखिए लाइव रे तो यहाँ से वार्तालाप सीरीज रे मुझे आड करी वीडियोटा को धीरे धीरे वार्तालाप सीरीज को मुझे बढ़ेबी विभिन्न धरणर आम जोटा मो द्वारा संभव सामाजिक स्तर में हो शिक्षा क्षेत्र में हो कि साहित्यिक स्तर में जोटे संभव हम मुझे किसी वीडियो बनईबी जहाँफल कि तुम मैंने जापर किसी नुआ जिन तुम चिंता कर बुझिपार आ मूल कथा है वीडियो गुड़िकर उद्देश्य मुझे क्लीयर करके कहीदे पिले मो उद्देश्य हूँ क्या व्यक्तिगत स्तर में हो प्रत्यक्ष परोक्ष स्तर में आक्षेप करवा नुहे मो द्वारा मोर एति उद्देश्य कि मो द्वारा जहाँ भी संभव हो स्वतंत्र परिवर्तन किछिटा नूतन चिंताधारा आउ किछिटा नूतन दिग्भाष है दिग्भाषा जी अच्छी परिचित करेबी लोक मान आहरी अभिप्रेरित करी अर्थात 5 जन मत देखिए इन्स्पायर हो पारे ना ये देख ये कम करुँच भी तांकरी भली हबार अच्छी किसी जीवन में करार अच्छी जेहेतु आम मनीष जन्म पाई समस्ते आज ना काली मरीजा ये दुनिया हजिजा किंतु हजबनी आम कम आम कर्म आम प्रचेषा तेणु प्रचेषा को जीवंत रखा डेरी नक चलतु वीडियो को स्टार्ट करिया। तेरे देख प्रथम कथा है मुझे मो उद्देश्य भिडर जो पिले वर्तमान समय आम फकीर मोहन सेनापति मु गोटे बड़ फैन है फैन माने नुहे जे मुझे जन्मजातक सब इतिहास रखी प्रथम कथा मुझे कहीदे तुम जन को भल पाइल माने भल पाइबा माने कौन जिते बड़े जड़े अन्य जन को भल पाई था से गुण रे कौन होता गुणी हो जाए कथार कहते ये गुणी करदेला से गुणी करदेला गोटे झी गोटे पुओ जब भल पाते पुओ पुओ हो झी झी हो से मोर किसी कहबार ना प्रथम कथा मुझे क्लीयर करदेली भाई जेहेतु मु पाठ पढ़ी है जेहेतु मु निरक्षर नुहे तो प्रेमर कौन लिंग ना प्रेमर कौन परिभाषा ना प्रथम कथा प्रेम क्या सहित हो पाए गोटे बालुत कुकुर पिला सहित भी हो बिराड़ी छुआ सहित हो मनीष छुआ सहित हो पुओ सहित हो झील सहित हो पुओ पुओ सहित हो झी झी सहित हो मोर मैटर किसी कहबार ना है प्रेम तुम जान प्रेम अंध है प्रेम केवल देखे हृदय आ मन रख आम जो हार्टा अच्छी आम ये शरीर गठन को आम लिंगगत निरूपण करदे पुओ झी थर्ड जेंडर जेना बाहर सब जात्रा है कि मत कह आम जो अर्गान गुड़िक अच्छी आभ्यंतरीण शरीर में तांको कौन आम कहीपर ये स्त्रीलिंग कि पुलिंग हृदय जो शब्दटी स्त्रीलिंग ना पुलिंग प्रेम पुलिंग ना स्त्रीलिंग प्रणय पुलिंग ना स्त्रीलिंग बस से प्रश्न तो मुझे छंडी मुझे जानी से कौन बस मुझे किए सी हूँ समलिंग बस सामान है समलिंग माने नुहे जे पिला माने कि जी भी देखुच मोठू बड़ जो मैंने गुरुजन मैंने कि समलिंग माने नुहे सामान लिंग जहाँ भी तुम एना सोसाइटी देखुच गोटे लिंग प्रति सामान जेंडर प्रति अट्राक्ट नहीं सेटा नहीं समलिंगर अर्थ प्रकृत अर्थ बुझंतु अर्थात सबू माने कौन वर्ण प्रजाति लिंग सर्वशेष समस्ते सामान बुझीपार तार मीनिंग हूँ यहाँ है कहीं भी ये कमेंट करनी कि भावनी ये थोपीदेवनी एलजीबीटी ये प्रचारक ना मो मत समस्ते भल जे जहाँ लाइफ जे जी कारण मत ये ड्रेसटा भल लगुच तो मुझे पिंधि मुझे येलो करके पिंधि कि ब्लू करके पिंधि ना मो चॉइस बॉडी मोर मुझे पिंधा तो से समस्त डिपेंड करे जे जहाँ शरीर जे जहाँ पोशाक परिपाट कर मोर किसी कहना ना से आउट बाहर कर जेहेतु मुझे जो बड़ फैन फकीर मोहन तेणुकर मुझे ठिका नहीं प्रथम कथा कहीदे कि सब जिन मत आसूब
ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଧୁରି ନଥିବି ବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଅଧିକ ବୁଝିପାରୁଛ। କେବଳ କ'ଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ପୁରିକି 23 ଚାଲିଲା ତ 23 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କଲି। 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖ ଧରିନ ତା ଦେହରେ 10 ବର୍ଷ କାଟିଦିଅ 13 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟିଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆଣ୍ଠୁ ନେଡ଼ି ଗୋଟେ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଯେଉଁ ଘା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଠୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପାଇଛି ସେଠୁ କିଛି କିଛି ପଦେ ଆଜି କହିବି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାବିବେ କି ସେଇଠୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କହିଲି ସେ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷୀ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ତ ମୁଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କଠୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେମିତିକି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କବି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗଳ୍ପିକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଜାଣିଛି, ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଇପାରିବିନି ଜାଣିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧକାର ହେଇପାରିବିନି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଦେଖ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲି ଅନର୍ସ କଲି ବୋଲି ପିଜି କଲି ବୋଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଯିଏ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ ନା କାହିଁକି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। ହାତ କାଟିକି ଚିରିକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରିବ ହେଲା। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପଟ୍ଟପୁରୋଧା ବା ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦିନ ତଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜୁହାରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ହେଲା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି କି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟା ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପଟା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ମୋର ସଠିକ୍ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଯଦି ମସିହାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ବି ଅଛି ମୋତେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1914 ନହେଲେ 16 ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲରେ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦହି ନବ ଦହି ହେଲା ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଦେବକୀ ସିଂଘାଣୀ ହେଲା। ଯଦି କିଏ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କରୁଥିଲା ସେ ଚିରି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଅଧ ବୈଶିଆ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ କୋଳାଙ୍ଗାର ଅଳପ ଐଶ୍ରା କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯଦି ତାକୁ ଦେବକୀ ସିଂଘାଣୀ କହିଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ସେ ଗୋଟେ ସର ବା 2 ସର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଧ ବା ଦହି ତା ଦେହରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ସିଂ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଗଳ୍ପର ମୁଁ ଭୁଲ ବି ଥାଇପାରେ ସେ ବୋଧେ କାହା ପାଖରେ ଜମିଦାରୀ ନା ଏମିତି କ'ଣ ବିଲ ଫିଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ ସୁବଳ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଭଲ ହାଟ୍ଟାକଟା ମଣିଷଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ବାବୁ ଆଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେଟା ମାରିକି ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକରେ ଡିସ୍କାମ୍ କରିକି ହେଲା। ତ ସେ ସେଠୁ ତାକୁ ସିଂହର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଇଏଟେ କାମ କରିଥିଲା ଦପ୍ତର ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା ଦରଗା ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁବଳ ଖୁଣ୍ଟିଆରୁ ସୁବଳ ସିଂ ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ଯେହେତୁ ସିଂ ହେଇଥିଲା ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଦେବକୀ ସିଂଘାଣୀ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତା ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସେଠୁ ସୁବଳ ସିଂ ଥିବ ହେଲା। ଦେବକୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବକୀର ଗୋଟେ ପିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତା ହେଲା। ସେ 4 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସୁବଳ ସିଂର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେବ ବୋଧେ ହଇଜା ନା କ'ଣ ଏମିତି କି ବାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ଯାହା ବି ମହାମାରୀ ଥିଲା ତାକୁ ହେଇଗଲା ସେ ମରିଗଲା। କିଏ ସୁବଳ ସିଂ ମରିଗଲା ପରେ ଦେବକୀ ଏକା ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ହଜବେଣ୍ଡର ମରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦଧି ଏଇଟା ସବୁ ଦହି ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ବେପାର କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର କାମ କରୁଥିଲା ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତି ଗୌଡ଼ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ବା ସୁବଳ ସିଂଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତା ହେଲା ଅନନ୍ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖ ଏଠି ଅନନ୍ତକୁ ସେ ସମୟରେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠି କଥା କହିବାର ମୋର ମାନେ ମୂଳ ଜିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦେଲେ କାହିଁ ତାକୁ ବିଧବା ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦେଲେନି ହେଲା। କାହିଁ ତାକୁ ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦେଲେନି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବକୀର ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବା ସୁବଳର ଅନନ୍ତା କାହିଁ ନ ଦେଇ ପାଇଲେ କାହିଁକି ରାଣ୍ଡି ଦେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଉ ଅଦର କୌଣସି ଟପିକ୍ସ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି ସେଇ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଦେଖ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଧାରା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୋତେ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବହି ବି ପଢ଼ିଥିଲା ହେଲା। ସୁସାଙ୍ଗ ସୁମତେ 2 ଜଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ବହି ଖୋଜିକି କି କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପେଟରେ ପିଲା ଥାଏ ଯଦି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ପତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଏ, ପିଲାଟିର ମୁଖ ପିତା ନ ଦେଖିନଥାନ୍ତି କି ପିତାର ମୁଖ ପିଲା ଦେଖିନଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଣ୍ଡ, ରାଣ୍ଡି ଯେଉଁ କୋଟା କହୁଛୁ। କେହି ବି ଖରାପ ନେବନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଏଇଠି ଭୁଲ କହୁନି ପିଲା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଟା, ବୁଝ ଟିକେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପିଲେ। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଇଲେ ଭାଇ, କୋଉଠି ଉଡ଼ି ଆଇଲେ, କୋଉ ବିଜାତୀୟ ବାଲା ଉଡ଼ି ଆଇଲେ, ସେ କହିବେ ରାଣ୍ଡି ଟର୍ମଟା ଖରାପ। ନାଇଁ, ଖରାପ ନୁହେଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷା, କାହିଁ ଘୃଣା କରିବା, କାହିଁ ଲଜ୍ଜାବରଣ କରିବା? ରାଣ୍ଡି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ପିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଆମ ଭାବ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଅପଶବ୍ଦ ଭିତରେ କାଟେଗୋରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତା ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବା ଗୋଟେ ନାରୀର ପିଲାଟି ପେଟରେ ଥିବ, ଗର୍ଭରେ ଥିବ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତା ତା ସନ୍ତାନର ମୁଖ ଦେଖିନି, ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ସନ୍ତାନ ଯଦି ପିତାର ମୁଖ ଦେଖିନି, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାଣ୍ଡି ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟା ହେଲା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କ'ଣ ନା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନାରୀର ସନ୍ତାନର ମୁଖ ଦେଖିଥିବ। ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପିଲାର ମୁହଁ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛି, ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ପିଲା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ବାଳୁତ ପିଲା ମନେ ନଥିବ ନା ଶିଶୁ ସମୟ ତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିକି ମରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କୁହାଥିଲା ବିଧବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଲଜିକ୍। ତେବେ ତମେ ଏଇ ଲଜିକ୍ ପିଲା ଯଦି ଲଗାଅ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାରେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ପିତା ସୁବଳ ସିଂଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା। ମତେ କୁହ, 4 ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଢେର ଟାଇମ୍, ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ତା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ। ହଁ କହିଲ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ତ ତା ପିତାକୁ ଜାଣିଥିବ ନା ନାଇଁ, ପିତା ବି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇଥିବ। ମତେ କୁହ, ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମେ ନିୟମ କହିଲେ, ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ବାପ ତା ପିଲାର ମୁହଁ ନ ଦେଖି ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବାପ ତା ପିଲାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ମରୁଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଧବା ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ମତେ କୁହ, ଯେହେତୁ ସୁବଳ ସିଂହ ମରିଛି 4 ବର୍ଷର ପିଲାର ମୁହଁ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ରାଣ୍ଡି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମତେ କୁହ, ଏତ କୌଣସି ଲଜିକ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିୟମ କହିଲେ ଆମ ସମାଜର ନିୟମ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ନିୟମ, ତମେ ବ୍ୟତିରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗଳ୍ପ କଥା କ'ଣ କହିବି? ସମସ୍ତେ ତ ଗଳ୍ପ ଦେଖିଛ ନିହାତି ଭାବରେ, ହେଲା। ଆଉ ଗଳ୍ପ ସେକ୍ସନ ଯଦି କହିବେ, ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ଆଣ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଣିକି ତମକୁ ଥୋଇଦେବା ଆଗରେ। ଦେଖ, ମୁଁ କିଛି ମନଗଢ଼ା ମୁଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି, କି କିଛି ବି ବନେଇ ପାରିବିନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ତମକୁ ସିଧା ରିଏଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆଣିବି, ପଢ଼େଇକି ଥୋଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ ନିଅ। ମୁଁ କାହିଁ ମନଗଢ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ହେଉଛି ଅମକା ସମକା, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପିଲା ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାରା କାଳ୍ପନିକତା ବି ମଧ୍ୟ ଭଜି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲେଖକର ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବଟା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ମୂଳ ପାଠରେ, ତାହା ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ମୁଁ କହିବିନି, ହଁ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନେବାକୁ, ତମେ ଆଗ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର, ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମୋଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ତମେ ଯିବ, ସେଇ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ କହିଲି, ହେଲା। ଆଉ ତମେ କେବଳ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଭାବିବନି କପଡ଼ା ସେୟା, ନାହିଁ, ଗପ ଅଲଗା ଅଛି, ହେଲା। ତ ସେଠି ମୁଁ ଟପିକ୍ ପଳେଇଲି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ତ ମୋତେ ତମେ ନିଜେ କୁହ, ସେଠି କେଉଁ ନିୟମ ସେ ରଖିଲେ? ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଣି ପରମ୍ପରା, ଆମେ ଦେଖ ଏ ନିୟମକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେ ବିଧବା ବୋଲି ଟର୍ମଟି ବା ବିଧବା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦକୁ ଧର, ଗୋଟେ ବିଧବା ଶବ୍ଦକୁ ଧର, ତେବେ ରାଣ୍ଡି ବିଧବା ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଦି ତଉଲା ଯିବ, ମୋତେ କୁହ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଜିତିବ? କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଲୋକ ମୁଖରେ ଅଧିକ ଅଛି? ମନେ ରଖିଥ, ରାଣ୍ଡି ସବୁବେଳେ ଜିତିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଭାଇ ସେଟା ଜନାଦୃତ ଭାଷା ବା ଜନାଦୃତ ବା ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଶବ୍ଦ, ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ବେଶୀ ବହୁଳତା ରଖେ। ବିଧବାଟା ଆମେ ଶିଷ୍ଟ। ତମକୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବି, କେହି ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ହେଲା। ଗୋଟେ ପଟର ଗାଉଁଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହନ୍ତି ଗୁହ ବା ଘୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଷ୍ଟା। ମୋତେ କୁହ, ଏଟା ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ସିଧା କଥା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିଧବାର ଏକ କ'ଣ ନା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। ବା ରାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ, ବୁଝିପାରୁଛ? ରାଣ୍ଡି ଦେଖିବ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଆମ ଇଏକୁ ଡେରାଇଭ୍ କରିছে ରାଣ୍ଡି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡିଟି କ'ଣ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିଧବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ ବିଧବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅହିୟ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଶିଷ୍ଟରୁ କୁହନ୍ତି ବିଧବା। ଯଦି ଗାଉଁଲିକି ଯିବା, ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯାଅ, ଦେଖିବ ସେଠି କୋଉଠି ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି ସେ ବିଧବା ବୋଲି। ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଯାବତ୍ ବି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ଯେତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ମୁଁ ଆମ ପରିବାରରେ କରେକ୍ସନ୍ କଲେ ବି,
ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ରାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡି ଲୋକ ଏତେ କୋଉଠୁ କଣ ଆଣିବ? ସେ ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରୁଛି ଏମିତି ସବୁ। କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ପିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ। ମୋର କୌଣସି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଇଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ମୋ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ। କିଏ କହିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ? ଯିଏ କହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଅ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ବିଧବା ମାନେ କ'ଣ ରାଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ, ସେ କହିଦେବେ ସିଧା। ବିଧବା ମାନେ ସେ ବିଶେଷ ଜାଣନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୋର ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସେଠି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରିଥିବେ, ସେ ଭାବିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଧବା ପୁଅ ଅନନ୍ତା କରିବି ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଳ୍ପଟା ମୋର ହଜିଯିବ। କାରଣ ଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସହରରେ ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଉଁଲିରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ମୋ ଗଳ୍ପଟାକୁ ମୋ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ତା ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି କାଳଜୟୀ ହଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଣ୍ଡି ନେଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ତମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ, ସବୁଠି ରାଣ୍ଡି ତ କୁହାଯାଉଛି। କିଏ ନ ବୁଝିପାରିବ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ମୋତେ କୁହ? କିଏ କୋଉଠି ମୋତେ ଗୋଟେ କୁହ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିବନି କହିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସିଧା କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ସମୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶ, ଆମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ଚଳଣିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ପୁରା କ'ଣ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକଧାରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହାନ୍ତ ଘଟି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ, ତେବେ ମନେକର ସେଠି ତାକୁ ରାଣ୍ଡି ହିଁ କୁହନ୍ତି, ବିଧବା କୁହନ୍ତିନି। ବିଧବା ଶିଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଆମେ ଶିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟତା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ତାକୁ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଠି ତ ଶବ୍ଦଗତ ଗଲା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ତା ବୋଲି ତାକୁ ରାଣ୍ଡି କହିବା ଏବଂ ରାଣ୍ଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବଚି କରିବା, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସମାଜର ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? କି ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେବା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବ, ହଉ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଆପତ୍ତି କରିନି। ପ୍ରଥମ କଥା, କୌଣସି ନାରୀ ଆପତ୍ତି କରିନି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ୱେରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଖରାପ ୱେରେ ପକାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାରୀକି ରାଣ୍ଡି କହୁଥିଲେ, ସେ ଏତେ କିଛି ଖରାପ ତାକୁ ବାଧୁଥିଲା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡି ଟର୍ମଟା କିଛି ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା, ଯେଉଁଟା ଭାଇ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ବେପାର, ବ୍ୟବସାୟ, କାହାକୁ? ଦେହକୁ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବେପାର କଲା? ବେପାରର ମିନିଂ ବୁଝ। କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରୁଛି? କାହିଁକି ଧନ୍ଦାଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ ହେବ ମୋ ମତରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଟାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରାଣ୍ଡ, ଆମ ସମାଜ ତାକୁ ଖରାପ କରୁଛି ବା ଖରାପ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ତା ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲି ଚାଟଶାଳୀ ପଠାଉଛି, ଦହି ବିକୁଛି, କ୍ଷୀର ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ। ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଜିଯିବ, ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଆଦରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ନାରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବାଟା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପରେ, ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜରେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ କେତେ ଆଦୃତ, କେତେ ଲୋକ ପରିଚିତ। ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଉଲି ସେ ସମୟରେ ଭାବ 1900 ମସିହା କଥା, ସେ ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ଆମ ଭଳିଆ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ବିଧବା ପୁଅ ଅନନ୍ତ କହିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଇଦେଲି। ଭାଇ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ କହିଲି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲି କି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ, ରାଣ୍ଡିର କୌଣସି ମାନେ ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥଟାକୁ ଖରାପ ୱେରେ ନିଆଯାଉନଥିଲା, ତାହା ଭଲ ୱେରେ ଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସହର ଛାଡ଼, ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଗଳିକନ୍ଦି ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି କଥା କହିଦେବୁ ମାନେ ଧନ୍ୟ ଅମକା ଇଏଟା ରାଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି, ତ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ଚଳୁଥିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମଣିଷର ଦୁଃଖଟା ହିଁ ନିଜର ହେଇଥାଏ, ସୁଖ କେବେ ନିଜର ନଥାଏ। ସୁଖ ଆସିବ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା ହିଁ ନିଜର ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, କାରଣ ଜୀବନ କ'ଣ ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ସୁଖ କେବେ ବି ଶିଖାଏନି, ସୁଖ ଜୀବନ କ'ଣ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଶିଖାଏ। ତ ସେ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିଲେ ବୋଧେ
मो पॉइंट ऑफ व्यू से जेहेतु समाज रे आम रीतिनीति परंपरा सब थिला से समय जेति लोक प्रचलित थिला एवं एई भाषा को सेतबे खराब वे कुआ जाउ नथुला खराब रे भी शामिल करा जाउ नथिला हैला तो सेथिपई जेहेतु तांको आख्यात कराथला रांडी सेथिपई से देले रांडी पुओ अनंता बुझी परछ से नियम बाहर से गले जेमति कि से स्वामी पुओ मुह देखु बा न देखु बस मरी जाइछ माने ताको रांड आख्या दिया जाउछ एबे भी गाँव गाँव समस्त चली जानी गोटे स्वामी ता पुओ देख पिलाटी था बा न था जब स्वामी मरी जाए मतलब स्त्री लोक निहाती भाव कहते रांड बा रांडी बोली है तो से वे प्रयोग करा से वे से सब लिखी तो सहीटा कनसेप्ट बुझा पड़ो आ नियम छाड़ी आम रांडी पुओ अनंता प्रथम कथा कौन स्रष्टार सृष्टि को आम परिवर्तन कर कौन अधिकार ना आम पाखे बुझिल कारण पाठक प्रतिक्रिया तत्व हुए तो आम आधुनिक मनीष प्रदान कले कि जो पाठटा स्रष्टा लिखुची जे पढ़ुची से पाठक जहाँ बुझुची से ठीक सहीटा ठीक अच्छे किंतु पाठक प्रतिक्रिया तत्व जमा भी कहनी जहाँ सृष्टि है परिवर्तन कर दियो केमिति विघटनवाद आम स्ट्रक्चरलिज्म भी जोटा कहे संरचनावाद से कहे पाठटा को पढ़िकी ता भीतर आउ जी सब नुआ नुआ जिनस उखाड़बार अच्छे जनइबार अच्छे से आम पुणी पुनर्गठन करवा आम जो चिंताधारा नीति नियम जो पाठटा को लेकिन गठित होती आउ थे डिकन्स्ट्रक्ट करवा पुनर्गठन करवा ना कि टोटाली पाठटा को ही चेंज करदे बुझिपार तो बस ये मोर कहबार थिला रांडी पुओ अनंत तो स्टोरी समस्त जानिच गल्प समस्त जानिच है देन तापर तुम जानिच अनंत बहुत दुष्ट हम देन तापर अवधान माड़ खाइब से जहाँ भी इत्यादि से स्टोरी मुझे रियली पढ़ी है फकीर मन पाई 15टा हाँ 15टा गल्प मुझे पूरा पढ़ी सारी है बर्तमान समय 23टा गल्प मिलूँ 20टा संकलन करते 3टा एवं मिलूँ कहीदे पे नोट कर गोटे हूँ सोना नाचना कूलकुंतला आ गोटे हूँ तुम गोटे कविता विसर्जन ये 3टा नूतन गल्प पुणी आविष्कार मिली है टोटाल 23टा गल्प मुझे 15टा पढ़ी ता भर रांडी पुओ अनंता था से जिन तुमको क्लीयर कर कहीदेली बस देखा जदि मो ओपिनियन तुमको भल लगे वीडियो भल लगे किसी सहमत अच्छे किसी शिखा मिल निहत भाव वीडियो को लाइक करदेव सांग सहित जिते पाचे से सेयार करदेव जिनसा से भी जानतु कनसेप्ट कहीं रांडी पुओ अनंता दिगला कहीं विधवा पुओ अनंता न दिगला समस्त कन्फ्यूज होते है आउ जब कौन टॉपिक विषय निहाती जाना चाह कि मो ओपिनियन शुणा चाह निहत भाव में कमेंट कर बस ए जब जब सब्सक्राइब करना गोटे तो रिक्वेस्ट ही करी कौन करवा पिले परिश्रम कर देख छाड़ जदि भल लगुच सब्सक्राइब कर निहत भाव मत सपोर्ट कर भल पाए दे रखुव तेरे विदाय नेली जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।